प्रिय छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा से संबंधित हिंदी पाठ पढ़ेंगे। देखिए इन चित्रों को देखिए, इन चित्रों को देखते हुए क्या लगता है? पशुओं में प्रेम। इन चित्रों को देख के हमें क्या लगता है? पशुओं में प्रेम। यहाँ देखिए एक काल्पनिक चित्र है लेखिका की। यहाँ पर लेखिका क्या कर रही है? कुत्ते को सहला रही है। सहलाने की क्या है? पैर। और यहाँ पर देखिए वो लड़का कुत्ते को कितना प्यार करता है, यानी पशु से प्रेम करता है और पशु इंसानों के साथ कैसे प्रेम भाव होता है, ममता होती है। इंसान के साथ जानवरों की और जानवरों के साथ इंसानों का प्रेम कैसा होता है। तो चलिए आज हम ऐसा एक लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है गिल्लू। यहाँ पर देखिए लेखकी ने गिल्लू को पाला है और बहुत सारे पालतू जानवरों को भी उन्होंने यहाँ पर पालन पोषण किया है। आइए जानते हैं लेखक परिचय के बारे में। इस गिल्लू पाठ की लेखिका है महादेव वर्मा जी। महादेव वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री है। उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। हम जानते हैं कि भक्ति काल में मीराबाई है, उसी तरह से इनको आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। इनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। इवर जन्म ಈ ಲೇಖಕಿ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ್ ವರ್ಮ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಹಾದೇವ್ ವರ್ಮ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕವಿತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಮೀರಾ ಅಂತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಧುನಿಕ ಮೀರಾ ಅಂತ ಇವರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರು? ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ. ಇವರ ಜನ್ಮ 24 ಮಾರ್ಚ್ 1907ರಲ್ಲಿ ಫರ್ರುಖಾಬಾದ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮವಾಯಿತು. इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು याम, सांध्य गीत, दीपशिखा। महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 1980ರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು. ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುದಂದ್ರೆ याम, सांध्य गीत, दीपशिखा. ಈ ಮಹಾನ್ ರಚನಾಕಾರರ ನಿಧನವು 1987ರಲ್ಲಿ ಅವರು मरण हुए। आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो एक गमले के चारों ओर चोचों से चुआ चौर जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी की विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। यानी कि अचानक से लेखिका की नज़र उस बाहर जब लेखिका आती है तो गमले के पास यानी पॉट्स के पास आके देखती है तो कौवे चुआ चौ खेल रहे हैं, कि एक दूसरे से खेल रहे हैं। और काक भुसुंडी का मतलब क्या है? कौवा यहाँ पर शोर मचा है। वो कहते हैं कि ये भी बहुत विचित्र पक्षी है, कभी बहुत सम्मान मिलता है तो कभी क्या होता है, बहुत अवमानित किया जाता है। हम बहुत जगहों पे देखते हैं कि जब कौवे आके काव करने लगता है तो हम क्या करते हैं? पत्थर लेकर उसे मारते हैं। और वो सबसे चिंतक भी होता है जब कौवा घर के ऊपर आकर बैठकर अगर चिल्लाना शुरू करे तो हम क्या सोचते हैं कि घर में गेस्ट आने वाले हैं, जो आने वाले हैं उनका स्वागत करने से पहले ही हमें पता चलता है कि वो आने वाले हैं। कैसे कि वो कौवे की आवाज़ से, कर्कश आवाज़ से। ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೆ ಬರಾಂಡ ಅಂದರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯ ವರಾಂಡ, ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಳ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಭೀರಕ್ಕೆ ಚಾರ ಅಂದರೆ ಪಾಟ್ಗಳ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗೆ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮದೇ ತಾವೇ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ಕೊಂಡು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಾಕು ಭುಸುಂಡಿ ಅಂದರೆ ಕಾಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೇಗೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕಾಕು ಭುಸುಂಡಿ ಅಂದರೆ ಅದರದೊಂದು ಪುರಾಣ ಇದೆ. ಇದು ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಖಕಿಯವರು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಭಾಳ ಸಮ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಭಾಳ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕಾಗೆ ಕೂಗಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದರ ಕರ್ಕಶವಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಎಸೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ
ಅಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವಂತೆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಇಡುವಂತೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಅವನ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಇದೆ. ಆ ಹಕ್ಕಿಯು ಕುಕ್ಕಿ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿಂದಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಕಾಗೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅದು ಕಾವು ಅಂತ ಕೂಗುವಾಗ ನಮಗೇನು ಸಂಕೇತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಾಗೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಾನ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿ 3 ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಜನರೆಲ್ಲ ಗುಂಪಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಾಗೆ ಬಂದು ಆ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ಕಾಗೆ ಬಂದು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವನು ಪಿಶಾಚಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಗೆ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮ್ಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಅವಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। हमारे बेचारे पुरखों ने गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के ना हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजन पूर्वज को भी अपने आने का मधुर संदेश, यानी जो दूरस्थ प्रियजनों इनका मतलब क्या है, जो संबंधी आते हैं दूर से, उनका मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमान के अर्थ में भी ही प्रयोग करते हैं। यानी लेखिका यहाँ पे क्या कह रही है कि बेचारे पुरखे का मतलब क्या है, पुरखे यानी पूर्वज, पुरखे ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಜರು, ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಪೂರ್ವಜರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಗರುಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಯೂರ ಅಂದರೆ ಅದು ನವಿಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪಿತರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ದೂರಸ್ಥ ಪ್ರಿಯಜನು ಅಂದರೆ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ನಮಗೆ ಕಾಗೆ ಕರ್ಕಶ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಾಗೆ ಕಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಕಶ ಧ್ವನಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಮಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಲೇಖಕಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, अचानक एकाएक सडन गमला फूलों के पेड़ या पौधों लगाने वाला बर्तन यानी पॉट, कांच यानी शीशा, कन्नड़ी में आगते, मरहम औषध का लेप, मुलायम होता है, यानी बरामदा घर के बाहर का भाग, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬರಾಮದ ಮನೆಯ ಅಂಗಳ, ಸುರಾಹಿ ಪಾನಿ ರಖನೆ ಕಾ ಬರ್ತನ್, ಹುಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಈ ರಂಜಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಹುಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೈ ತಳಿಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹುಂಜಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕೈ ತಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಂಜಿ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ದು, ಆದರೆ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿಂದ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ, ನೀರಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. वर्मा जी को गिलहरी का बच्चा मिला। देखिए पाठ के पास जा रही है लेखिका। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर लेखिका ने देखा दो कौवे एक गमले के चोर उसके कोने में संधि चोर और चोंच से चुहा चोर जैसा खेल रहे हैं। यानी कि दो कौवे अचानक से जब लेखिका घर से बाहर आकर देखती है तो दो कौवे इधर से उधर गमले के बीच में अपनी चोंच को लगाकर खेल रहे हैं। तो लेखिका पास जाके देखती है वहाँ पे, यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है, गमले की चोर यानी संधि में ಆ ಎರಡು ಪಾಟ್ಗಳ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಕುಗ್ಗುವ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಲೇಖಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗಮಲೆ और दीवार की ಸಂಧಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ गमले पॉट ಮತ್ತು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ गमले और दीवार की संधि में एक छोटे से जीव पर लेखिका की दृष्टि रुक गई। गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा घोंसले से, घोंसला ಅಂದರೆ गूಡು, अड़लिನ गूटिंದ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, गिर पड़ा था और कौवे उसमें आहार खोज रहे थे।
यानी जब पास जाके देखती है तो दीवार और पॉट के बीच में कौवे अपनी चोंच से घायल कर रहे हैं। किसको? गिल्लू यानी अड़ियल। वो घोंसले से गिर पड़ा है। उनकी दृष्टि लेखिका की दृष्टि लेखिकी ನೋಡ್ತಾರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪಾಟ್ಗಳು ಹೂವಿನ ಪಾಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗೂಡಿನಿಂದ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ. ಈ ಕಾಗೆಗಳು ಅದನ್ನ ಕುಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. महादेव वर्मा ने उसे गिलहरी के बच्चे को उठाकर कमरे में लाकर रुई अंदर कॉटन हत्ती रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। यानी फर्स्ट एड करते हैं ना उस तरह से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेखिका देखिए फर्स्ट एड कर रही है। उसके हाथ में जो है वो भी कॉटन है, फर्स्ट एड बॉक्स देखिए यहाँ पे। तो गिल्लू के लेकर आए, जब गिल्लू गिर गया था तो उसे वो घायल हो गया था, उसे लेकर आए यहाँ पे मरहम लगाया। बाद में मुंह में एक बूंद पानी टपकाया। उस छोटे जीव को गिल्लू कहकर बुलाने लगी। जब बहुत घायल पड़ा था तो वहां पर लेखिका क्या करती है? उसे लाकर मरहम लगाती है, फर्स्ट एड करती है और उसे प्यार से गिल्लू का नाम देती है। गिल्लू का कार्यक्रम देखिए, वर्मा जी ने फूल रखने की एक हल्की डाली में रुई बिछा कर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। यानी देखिए यहाँ पे खिड़की के पास एक उसने ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಲನ್ನು ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಲೇಖಕಿ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ನೇತಾಕಿರ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷ वही गिल्लू का घर रहा. 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಲೇಖಕಿಯರ ಮನೆಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. जब लेखिका लिखने बैठती थी उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और तेजी से उतरता. यानी क्या होता है यहाँ पे देखिए, पर्दा क्या है? कर्टन, विंडोज के वो डोर के वो क्या करता है? यहाँ देखिए चढ़ जाता है. यहाँ पे गिल्लू है, आप देख पा रहे होंगे शायद, यहाँ पर गिल्लू है. वो उसके पाँव पे आता है, उसके वहाँ जब लिख रही है वहाँ आता है और लिखते समय पैरों से सर से निकलते हुए वो कर्टन से ऊपर यानी पर्दों से ऊपर जाकर वहाँ पे खेलता है. क्यों? क्योंकि लेखिका का ध्यान वो आकर्षित करना चाहता है. गिल्लू का खाना और खेलना. भूख लगने पर चिक चिक करके लेखिका को सूचना देता था. जैसे कौवे काव काव करते हैं तो गिल्लू क्या करता है? अड़िलू चिक चिक करते करता ध्वनिಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. भूख लगने पर चिक चिक करके लेखिका को सूचना देता था. क्या सूचना देता था? कि उसे भूख लगी है. गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू था, बिस्कुट था. यानी कि काजू ज़्यादा खाता, बिस्कुट से ज़्यादा काजू खाता था. ಗೋಡಂಬಿ ಅದರ ಪ್ರಿಯವಾದ खाद्य. लेखिका ने कीले निकालकर जाली का, कीले ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया. गिल्लू बाहर जाकर गिलहरी उनके साथ खेलता था. गिल्लू फूलदान के फूलों में छुप जाता, कभी सोनजूही की पत्तियों में. यानी क्या होता है देखिए, गिल्लुविನ ಪ್ರಿಯ ಆಹಾರ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ಕಾಜು. ಲೇಖಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಏನೋ ಅದನ್ನು ಜಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಂಜರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ? ಅದು ಫುಲ್ದಾನ್, ಹೂಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೋನ್ ಜೂಹಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಿಡದ ಹೂಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗಿಲಹರಿ ಹೋಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಅಳಿಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ವಿಂಡೋದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ. लेखिका ने गिल्लू को खाना खाना सिखाया. आप जानते हैं कि जो गिल्लू होते हैं, गिलहरी होती है, ये क्या होता है? गिलहरी क्या करते हैं? इनको खाना खाना पसंद है क्योंकि ये पेड़ों पौधों में जंगलों में रहते हैं. लेखिका ने इसे खाना भी खाना सिखाया जैसे हम लोग खाना खाते हैं उस तरह से. जब लेखिका खाने के लिए बैठती थी तब गिल्लू उनके थाली में बैठना चाहता. लेखिका ने उससे थाली के पास बैठना सिखाया. नीचे बैठकर थाली में से एक एक चावल उठाकर खाता. गिल्लू क्या करता था? लेखिका देखिए यहाँ पे खाना खा रही है लेखिका और गिल्लू यहाँ पर आ गया है, उस बर्तन के पास बैठा है. लेखिका के पास कोई भी जानवर नहीं, पशु नहीं बैठता था, लेकिन गिल्लू से इतना प्रेम था लेकिन वो उस बर्तन से एक एक चावल निकालकर खाता था क्योंकि बहुत छोटा होता है गिल्लू, हम जानते हैं. वर्मा जी मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल. लेखक ಅವರಿಗೆ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದುರ್ಘಟನೆ
ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ लेखिका अस्पताल में थी तो गिल्लू को सब काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर लेखिका ने झूले की सफाई की, उसमें काजू भरे नहीं। लेखिका की अस्वस्थता में वह तकिए क्या है पिलो दिन सिरहाने बैठकर पंजों से लेखिका के सिर बालों को होले से सहलाता था। ये क्या होता है, एक बार दुर्घटना में, मोटर दुर्घटना में क्या होता है कि लेखिका को क्या होता है कि वहां पर वो दुर्घटनाग्रस्त होती है, तो वहां पे अस्पताल पहुंच जाती है। उसी वक्त बहुत सारे काजू मिलते हैं इसे, ಬಹಳಷ್ಟು ಗೋಡಂಬಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗಿಲ್ಲುಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಅದು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೇಮ ಮಮತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ, ಲೇಖಕಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ. ಅವರು ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಜು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. लेखिका की अस्वस्थता में वह तकिए पर, ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಮಲಗಿದಾಗ ಅವರ ದಿಂಬಿಂತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡಿಸು ಸಹಲಾನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಎರಡು ಪಂಜೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈಗಳನ್ನು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೆ ಲೇಖಕಿಯನ್ನು. ಗಿಲ್ಲುಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ದಿನ, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಗೊತ್ತು ಅಳಿಲು 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುವುದು. गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। उस दिन उसने ना कुछ खाया ना वह बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उसे आग देने की, उसकी गर्मी देने की कोशिश की और उष्णता देने का प्रयत्न किया। प्रभात की प्रथम किरण के साथ वह चिर निद्रा में सो गए। यानी क्या होता है, गिलहरी जो है वो सिर्फ 2 साल रहते हैं। वो घायल था, लेखिका ने उसे बचाया और उस दिन वो उनके साथ बहुत प्यार से था। 2 साल गुजर गए, बीत गए। पंजे क्या होते हैं, पंजे ठंडे हो गए उसके, और वो क्या करते हैं, वहाँ पे हीटर जलाकर उसे गर्मी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन सूरज की पहली किरण आते ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है। सूर्य ने ಮೊದಲ ಕಿರಣ ಭೂಮಿಗೆ ತಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದೆ. लेकिन ಅವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟರನ್ನು ಬಿಸಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮೈಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಮೈ ತಂದಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೀಗೆ ಅದರ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, सोचने की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है। गिल्लू को वह लता अधिक प्रिय भी यह एक कारण है। किसी वासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल के रूप में खिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, गिल्लू को ये बहुत पसंद था। इसे सोचनो ही का जड़ है, वो जो पीले येलो कलर के जो फूल है वो सोचनो ही लता है, उसे बहुत गिल्लू को पसंद था। वही उसी जगह पर वहां पर समाधि बनाई गई है। आइए अब जानते हैं अनुरूपता के बारे में। आप छात्रों गैस कीजिए, गुलाब इसका अनुरूपता क्या होगा, पौधा। सोचनो ही क्या होगा, एक उदाहरण मैंने लिखा है लता। तो हंस सफेद कौवा क्या होगा। इन शब्दों को, इन अनुरूपताओं को आप एक बार याद कीजिए, कोशिश कीजिए इन उत्तरों को खोजने की। हाँ, तो देखिए पहला उत्तर क्या होगा, लता। दूसरा उत्तर काला। तीसरा उत्तर चिक चिक, गिल्लू कैसे चलाता है, चिक चिक। बिल्ली म्याऊ म्याऊ। कोयल मधुर स्वर होता है, कौवा का कर्कश स्वर होता है। विलोम शब्दों के बारे में, विलोम शब्द लिखना है आपको, यानी उत्तर लिखना है। यहाँ पे प्रश्न दिए गए, देखिए जो व्हाइट कलर में ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು, ಅದು ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಥರ ನೋಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಅವುಗಳ ಉತ್ತರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, निकट दूर तीन अनुतीन इस तरह से। ಈಗ ಶಬ್ದ ಪಹೇಲಿ से ಪಶು, यानी ಪಹೇಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಡುಕೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆ ಥರ ಸುಡುಕೋ ಥರ ಇದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೋರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೋರ್, ಕುತ್ತಾ, ಮಯೂರ್, ಗರುಡ್, हंस, कबूतर, बिल्ली, कौवा। तो छात्रों अभ्यास कार्य यानी आपका होमवर्क है, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट वन, कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। दूसरा, गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था।
ये देखिए आपको कन्नड़ में ट्रांसलेट करना है, अंग्रेजी या कन्नड़ में, कन्नड़ अथवा ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಲಿಖಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ 5-6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಗಿಲ್ಲು ಕೆ ಅಂತಿಮ ದಿನೋं का वर्णन कीजिए. ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 17 पृष्ठ संख्या 17 में आप इसके उत्तर को देख सकते हैं. थैंक यू छात्रों, ये था आज का गिल्लू.